السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل۔ دوستو، کینیڈا کی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑی اچھی ویزا ریشو چل رہی ہے، تو کینیڈا میں ایک نیا پروگرام آ چکا ہے جس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور یہ کینیڈا میں ٹیمپریری فارن ورکر جو پروگرام ہے اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کمپنیز وہاں سے کینیڈا میں بیٹھ کے لیبر شارٹیج کی وجہ سے پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے لیبر کو ہائر کر رہے ہیں، لیکن ان کو پرابلمز آ رہی ہیں ہائرنگ کی، اور اسپیشلی لیمیا کی LMIA جو لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہے اس کے لیے ان کو پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو اس پروسیس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے، ہائرنگ کے پروسیس کو فاسٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ نیا پروگرام سٹارٹ کیا ہے جسے ریکگنائزڈ امپلائر پائلٹ پروگرام کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام آج سے ٹھیک 20 دن بعد یعنی کہ سپتمبر سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سپتمبر 2023 سے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا جائے گا، اور پہلے فیز کے اندر یہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو ٹریڈز ہیں، جو لوگ زمیندارہ کرتے ہیں یا وہاں پہ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو کسان ہیں وہاں پہ، جو فروٹ پکرز ہیں، فروٹ پیکرز ہیں، جو زمین کو بوتے ہیں اور کسان، ان لوگوں کے لیے یہ سٹارٹ میں انہوں نے کیا ہے، جو کہ سپتمبر سے سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر نئے ٹریڈز اس کے اندر آئیں گے، وہ جنوری 2024 میں آئیں گے۔ تو جو لوگ اپلائی کس طریقے سے کر سکیں گے، اس پروگرام کا فائدہ کیا ہے پاکستانیوں کو، کون کون لوگ اپلائی کر سکتا ہے، اس کے اوپر کاسٹ کتنی آئے گی، پروسیس ٹائم کتنا لگے گا، اس میں ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں اور آپ ٹائملی کسی بھی ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس پروگرام کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ 3 ایئرز پلان ہے۔ جو عام طور پر ٹیمپریری فارن ورکر ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے ہائر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 سال کا پروگرام ہے، اور یہ لیمیا کے پروسیس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، کیونکہ اس کے اندر لیمیا کو اپروو کرنے کے لیے جو ان کا اسپیشل ڈپارٹمنٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ ہے ان کا اکنامیکل سوشل ڈیولپمنٹ کینیڈا کے نام سے، ESDC کے نام سے یہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو اون کرے گا، اور وہ لیمیا کی اپروول دے گا۔ اور لیمیا کی اپروول لینے کے لیے جو بھی امپلائر، جو بھی وہاں سے کسی نے کسی کو ہائر کرنا ہے، تو اس کی ہائرنگ کے لیے اس کے 3 کرائٹیریا انہوں نے رکھے ہیں کہ سب سے پہلے کرائٹیریا یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے کم از کم ایٹ لیسٹ 3 لیمیاز، پازیٹیو لیمیاز اپروو کروائے ہوئے ہوں، کمپنی کم از کم 5 سال پرانی ہو، اور تیسرا جب وہ اس کو اپنے آپ کو اس میں رجسٹرڈ کروائے گا یا اپنی رجسٹریشن کرائے گا لیمیا کے لیے، تو اس کے پاس ایک ویلڈ ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اس کے پاس لیبر کی پراپر ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ لیبر پروٹیکشن سسٹم کے حوالے سے بہت ہی کانشیس ہے۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی امپلائر کسی فارن ورکر کو ہائر کر رہے ہیں وہ اس کی لیبر ویج پروٹیکشن جو ہے اس کو سامنے رکھیں، ان کی رہائش کا، ان کی انشورنس کا، ان کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، اس کے بعد پھر وہ لیمیا کو اپروو کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سٹارٹ میں جو آپ نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کینیڈا کی جو ویب سائٹ ہے، اس کا میں لنک بھی آپ کو دے رہا ہوں اسکرین کے اوپر، یہ بھی آپ کے سامنے بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی جو ٹیمپریری فارن ورکر کے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو انرول کرنا ہے۔ آپ نے canada.ca پہ جانا ہے اور وہاں پہ ایسے امپلائرز کو دیکھنا ہے کہ جو کہ امپلائرز ٹیمپریری فارن ورکرز کو ہائر کر رہے ہیں، اور ان کو مزید فلٹر آپ نے کرنا ہے کہ جن کے پاس لیمیا کی اپروول ہوگی۔ جو لیمیا اپرووڈ امپلائرز ہیں آپ نے ان کو سرچ کرنا ہے۔ آپ ان کو جاب بینک کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں، کینیڈا کی اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں۔ جاب بینک چونکہ ان کی ایک سرکاری ویب سائٹ ہے، اس لیے وہاں سے آپ آسانی سے ان کے جو لیگل کمپنیز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، امپلائرز کو سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی آپ امپلائر کو اپنی CV بھیج سکتے ہیں، چونکہ امپلائرز ڈائریکٹلی ہائر بہت کم کرتے ہیں۔ زیادہ تر امپلائرز نے اپنے پاس کانٹریکٹر رکھے ہوئے ہیں جو کہ تھرڈ پارٹیز ہیں، جنہیں ہم ہیومن ریسورس ریکروٹر بولتے ہیں، جو ریکروٹمنٹس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آپ کی لیمیا کی اپروول لے کے دیتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے تھرو یہ جو REP جو ان کا پروگرام ہے، ریکگنائزڈ امپلائر پائلٹ پروگرام، اس پروگرام کے تھرو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ امپلائر ڈھونڈنا پڑے گا، ایسا جو کہ لیمیا کے لیے اپرووڈ ہے، کیونکہ جو بھی امپلائر اس کے لیے اپلائی کرے گا وہ 3 سال کے لیے باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے 3
साल तक आपको वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर रखना है। आपकी जॉब और आपकी हेल्थ और आपके ट्रांसपोर्ट के बारे में उसने पूरा आपको फैसिलिटेट करना है। चूँकि इस मामले के अंदर बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, 2 नंबरियाँ भी होती हैं, हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं, 2 नंबर लोगों के लीमी आते हैं, 2 नंबर ऑफ़र लेटर आते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सिर्फ उन एम्प्लॉयर्स को अलाउ किया जो खुद को इस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड कराएंगे, उसके बाद फिर वो अपना प्रोसेस स्पीड अप करेंगे। ये ड्यूअल पर्पस लीमिया होगा। इससे पहले जो लीमिया अप्लाई होता है वो स्टैंडर्ड लीमिया है। फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा किसी एम्प्लॉयर ने किसी फॉरेन वर्कर को अगर हायर करना है तो उसने वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर दूसरा उन्होंने एम्प्लॉय हायर करना है, फॉरेन वर्कर को हायर करना है, तो फिर दोबारा से उसको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ये ड्यूअल पर्पस लीमिया है, इसमें अगर जो लोग एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग बाकी ट्रेड्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो ट्रेड्स 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इसके अलावा IT इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो लेबर है, उनके लिए भी जो लोग अप्लाई करना चाहेंगे तो सेम लीमिया की जो अप्रूवल है वो दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगी। एक ही एम्प्लॉयर को दूसरे पर्पज़ के लिए या दूसरे फेज़ के लिए भी लीमिया लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये प्रोसेस 40 to 45 डेज़ का होगा। 40 to 45 डेज़ के अंदर अंदर ये आपको लीमिया अप्रूव करा के दे देंगे, क्योंकि इससे पहले जो लीमिया की अप्रूवल थी वो बड़ा लंबा और लेंथी प्रोसेस था। अब ये इसको स्पीड अप कर रहे हैं। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े बहुत एजुकेटेड हों, एग्रीकल्चर को समझते हों, और इसके अलावा आप अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझते हों, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि हर बंदा कनाडा नहीं जा सकता, हर बंदा अप्लाई नहीं करे। दूसरे यूट्यूबर्स अट्रैक्शन के लिए लगा देते हैं, थम्स ऐसे लगा देते हैं, विदाउट लीमिया, विदाउट एजुकेशन, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी कनाडा के वीज़े लग रहे हैं। तो हमारी कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि हम आपको कहेंगे सब लोग ये अप्लाई कर दें। सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो कि मेरिट के ऊपर आते हैं, जो कनाडा जा सकते हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। हर बंदा अप्लाई नहीं करे। स्पेशली जो विज़िट वीज़ा है उसमें भी बहुत से लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिनकी फ़ाइल उस तरीके से नहीं होती। तो खुदारा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं सिर्फ वही लोग अप्लाई करें, क्योंकि जब सब लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर वही हाल होता है जो आज हो रहा है। कनाडा के हवाले से वीज़ा अप्रूवल तो अच्छी है, लेकिन बायोमेट्रिक्स की डेट्स नहीं मिल रही। बायोमेट्रिक्स की डेट्स के लिए आपको 2 महीने 3 महीने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, जबकि जो बायोमेट्रिक की अप्रूवल्स आ रही है उसके ऊपर जस्ट 30 डेज़ वो दे रहे हैं कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने बायोमेट्रिक करके एम्बेसी को दे रही हैं। इसी तरीके से ये प्रोग्राम है। सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी असेसमेंट करवा लें किसी भी कंसल्टेंट से। ज़रूरी नहीं अब हमारे पास है, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत रश है काम का, मुश्किल हो जाता है एक दिन के अंदर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सबको हैंडल करना, सबकी कॉल्स सुनना, सबको व्हाट्सअप के ऊपर रिस्पॉन्स करना। तो आप अपने करीबी किसी भी कंसल्टेंट से अपनी प्रॉपर असेसमेंट करवा के फिर किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें, ताकि अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आप अपने पैसे भी और टाइम भी वेस्ट ना करें। तो 45 डेज़ का ये प्रोसेस टाइम है। $130 इसकी फ़ीस है जो एम्प्लॉयर अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कराएगा और लीमिया अप्रूवल के लिए करवाएगा। बाकी इसके अलावा वर्क परमिट की फ़ीस है, और जो एम्बेसी यहाँ से चार्ज करती है वो सारे पैसे हैं। तो ये काम इतना कोई महंगा नहीं है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर जो इसका प्रोसेस है वो टाइम टेकन है, और उसके अंदर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस काम के लिए वो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप जॉब बैंक के ऊपर जाएं, अपनी CV वहाँ पर ड्रॉप करें, डिफरेंट कंपनीज़ को ड्रॉप करें, कोशिश करें कि अपनी CV के ऊपर अपने नो कोड जो है वो लाजमी लगा लें, ताकि एम्प्लॉयर को आपकी कैटेगरी के हवाले से आसानी हो, आपको फ़िल्टर करने में, आपको चूज़ करने में। तो अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आती अप्लाई करने की, तो फिर हमारे ऑफिस पाकिस्तान के अंदर 5 ऑफिस हैं, एक ऑफिस हमारा UAE में है। आप हमसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हमसे भी सारी मालूमात लेके भी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको अप्लाई करना सिखा देंगे कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप असेसमेंट करवा के तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका सारा प्रोसेस है। दोबारा कह रहा हूँ कि हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। असेसमेंट करवा के तो फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।